Hello students, welcome in today's online lecture of Organization of Commerce and Management. Dear students, in our sixth chapter, Social Responsibility of Business, in this we have learned the meaning of social responsibility. Actually, a society consists of individuals like workers, consumers, management, shareholders, government, etc. All these are the part of the society. A business organization should try to help the society by balancing its economic interests with the social commitments by performing certain duties along with economic activities. Social responsibility refers to the obligation and duties of business towards the society. Social responsibility of business means that after keeping a reasonable margin of profit for itself, a business organization should fulfill its obligation to the different groups of the society in an equitable manner. Now, you know that which are these groups directly related with the business. See, the success of the business is totally depending upon all these interested groups. Uh, it includes owners, investors, employees, consumers, government and community or public. So in our earlier lectures we have discussed the responsibility of business towards owners, investors, employees and consumers. Today we are going to discuss the social responsibility of business towards government. See, now what the government is providing to the business. See, at the first, each businessman what he requires to do the trading within the country, the peaceful atmosphere, the stable government, the stability he requires for conducting all his business activity. Then he requires all the rules and regulation which may be followed by all his businessmen or other relating companies so that the business activities can be run smoothly. Then all the infrastructure facility he requires within the country for transporting the goods from place of production to the place of distribution. So all these are the requirement of the business and government tries its best to provide all these necessary thing for conducting the business activity. So it is the responsibility of the business that business should also perform some activities which will help to the government for conducting its all developmental programs. Now, which are these responsibilities that we are going to discuss today? So, with some help of points, we will try to explain which are the responsibilities are there for the business organization to be completed and that will help the government. In that, the first include timely payment of taxes. See, we can say that here the government imposes various types of taxes like sales tax, income tax, wealth tax, and business units should pay these taxes from time to time. It would be difficult for the government to undertake development project without availability of funds. Basically, government gets the revenue from these taxes. So, taxes are the income sources for the government and with the help of these revenue or income, government tries to complete all its developmental program. So, it is the responsibility of the business units or the organization to pay the taxes within the time to the government so that government can make available all these funds to the society for running all their programs.
See, we can say taxes are an important source of revenue to the government. This income helps the government in carrying out development programs for the people. तर याचा अर्थ असा आहे विद्यार्थी मित्रांनो, इथं आपल्याला व्यवसायाच्या म्हणजे ज्या वेगवेगळ्या बिझनेस ऑर्गनायझेशन्स आहेत त्यांच्या सरकारच्या प्रती कोणकोणत्या जबाबदाऱ्या आहेत हा भाग आपल्याला इथे पाहायचा आहे. आता जसं की तुम्हाला माहिती आहे की बिझनेस करत असताना बिझनेसमॅनला देशांतर्गत कशा प्रकारचे वातावरण लागते, तर अर्थातच शांततापूर्ण वातावरण लागते की त्या वातावरणामध्ये, त्या सुरक्षित वातावरणामध्ये बिझनेसमॅन किंवा वेगवेगळे जे प्रोड्युसर आहेत ते आपले बिझनेस ॲक्टिव्हिटी अतिशय सुरळीतपणे करू शकतील. आणि अशा प्रकारचं सुरक्षित आणि शांततापूर्ण वातावरण प्रोव्हाइड करण्याचं काम गव्हर्नमेंट करत असतं. तुम्ही पाहिलं असेल की वेगवेगळे रूल्स रेग्युलेशन आहेत, कायदा आहे, म्हणून देशामध्ये शांतता ही प्रस्थापित होत असते. अदरवाईज कोणीही काहीही केलं असतं आणि लूटमार त्यानंतर हाणामारी याच्यामध्येच जास्त लोक गुंतून राहिले असते. परंतु तिथं शासन आहे, कायदा आहे, त्यानंतर वेगवेगळे प्रशासक आहेत, म्हणून लोकांमध्ये त्याची एक त्यांना भीती असते की बाबा इथे आपण हे कायदे पाळले पाहिजेत, कायद्यांचं पालन केलं पाहिजे. त्याचं जर उल्लंघन केलं तर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिक्षेची तरतुदी आहेत. आणि जे इतर व्यावसायिक आहेत ते सुद्धा वेगवेगळे व्यवसायाच्या संबंधित अनेक कायदे गव्हर्नमेंटने पास केलेले आहेत. आणि व्यवसाय करत असताना सुद्धा व्यावसायिकांना या कायद्यांचा फायदाच होतो. म्हणजे बघा तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट आहे बरोबर, देन मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्शन कॉम्पिटिशन ॲक्ट आहे, अडल्टरेशन ॲक्ट आहे. तर हे जे सगळे वेगवेगळे लॉज आहेत, ॲक्ट आहे, हे गव्हर्नमेंटने सेटअप केलेले असतात आणि त्या ठरवून दिलेल्या फ्रेमवर्कमध्ये राहून या बिझनेसमॅनला आपला व्यवसाय हा करायचा असतो. तर ॲक्च्युली हे सगळे जे ॲक्ट आहेत, रूल्स आहेत, रेग्युलेशन आहेत ते गव्हर्नमेंट एस्टॅब्लिश करतं आणि त्यामुळे व्यावसायिक हे आपला व्यवसाय अतिशय उत्तमपणे त्या राष्ट्रामध्ये आणि राज्यामध्ये ते पूर्ण करू शकतात. तर अशा प्रकारे गव्हर्नमेंट जर या व्यावसायिकांना असे वातावरण प्रोव्हाइड करत असेल तर व्यवसायाची सुद्धा सरकारच्या प्रती अनेक वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या आहेत. जर सरकार तुमच्यासाठी काही करत असेल तर व्यवसायाची सुद्धा ही जबाबदारी आहे की त्यांनी सुद्धा शासनाला, सरकारला योग्य प्रकारची मदतही केली पाहिजे. ही त्यांची एक सामाजिक जबाबदारी आहे. तर इथे वेगवेगळ्या पॉईंट्सच्या द्वारे आपण तेच त्यावर चर्चा करणार आहोत की कशा प्रकारे व्यावसायिक संस्था शासनाच्या प्रती असलेल्या त्यांच्या जबाबदाऱ्या परिपूर्ण करू शकतात. तर त्यामध्ये पहिला मुद्दा आहे टाइमली पेमेंट ऑफ टॅक्सेस. म्हणजे याचा अर्थ की वेळेवर कर भरणे किंवा देणे. आता गव्हर्नमेंट वेगवेगळे टॅक्सेस इम्पोज करतात, जसं इन्कम टॅक्स आहे, वेल्थ टॅक्स आहे, GST आहे. तर असे हे जे वेगवेगळे कर आहेत तर हे कर म्हणजे ॲक्च्युली सरकारचं उत्पन्न असतं, त्याच्यामधून सरकारला मिळकत होते आणि त्यांना सरकारकडे जो पैसा जमा होतो किंवा त्यांची जी मिळकत असते कराच्या रूपातून मिळालेली, त्यातूनच मग गव्हर्नमेंट वेगवेगळे डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हे आपल्या नागरिकांसाठी उभे करत असतात किंवा सुरू करत असतात. तर अशा प्रकारे जर सर्व व्यावसायिकांनी आपला टॅक्स वेळेवर जर जमा केला तर एक प्रकारे ते सरकारला सामाजिक उपक्रम सुरू करण्यासाठी मदतच करतील. आणि म्हणूनच ही त्यांची प्रथम सामाजिक जबाबदारी आहे की त्यांनी आपले जे टॅक्सेस आहेत किंवा जे वेगवेगळे लावलेले त्यांच्यावरती कर आहेत ते त्यांनी सरकारकडे वेळेवर जमा केले पाहिजेत की ज्याच्या मदतीने गव्हर्नमेंट वेगवेगळे डेव्हलपमेंटल प्रोग्राम्स रन करू शकते. ओके, नाउ द सेकंड इज ऑब्झर्विंग रूल्स अँड रेग्युलेशन. The rules framed by the government for business should be fully complied with. The business should follow
the laws regarding obtaining license for specified business, the operation of the business, price determination and production, etc. They should conduct business in lawful manner. We can say that the government expects the organization to follow rules and regulations framed by them. Rules help in smooth conduct of business activity. Business can also give suggestions to modify rules which are in the interest of the society. म्हणजे बघा इथे असं सांगितलेलं आहे की व्यवसायाचं दुसरी जबाबदारी काय आहे तर शासनाने जे रूल्स आणि रेग्युलेशन बनवलेले आहेत तर त्या सर्व रूल्स आणि रेग्युलेशनचं त्यांनी फॉलो केलं पाहिजे किंवा त्याचा त्यांनी आदर केला पाहिजे, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन केलं पाहिजे. जसं की एखादा व्यवसाय सुरू करत असताना लायसन काढणे किंवा शासनाकडनं परवानगी घेणे, तसेच प्रोडक्शनच्या बाबतीमध्ये जे काही नियम लावलेले आहेत की तुम्ही प्रोडक्शन प्रोसेस सुरू करण्याच्या आधी जे सर्व कागदपत्र आहेत, डॉक्युमेंट्स आहेत ते परिपूर्ण करून सरकारी ऑफिसमध्ये जमा करणे, त्यांच्याकडनं परवानगी घेणं, त्यानंतर आपला प्रोजेक्ट पर्यावरण पूरक आहे का याचं सर्टिफिकेशन मिळवणं आणि ते शासनाकडे सादर करणं. त्याचप्रमाणे विदेशी व्यापार करत असताना सुद्धा सगळ्या फॉर्मॅलिटीज पूर्ण करणं, हे सगळे काय आहेत रूल्स आणि रेग्युलेशन आहेत व्यवसाय करत असताना. ॲक्च्युली हे रूल्स आणि रेग्युलेशन यांचं वेळेवर आणि योग्य प्रकारे त्याचं फॉलो केला आणि त्याची अंमलबजावणी केली तर त्याचा फायदा हा या बिझनेस ऑर्गनायझेशनलाच होणार आहे की ज्यामुळे त्यांना कोणतीही अडचण न येता आपला व्यवसाय त्यांना करता येऊ शकेल. म्हणून शासनाने घालून दिलेले रूल्स आणि रेग्युलेशन त्याची अंमलबजावणी करणं आणि त्याचा आदर करणं आणि त्याचे इम्प्लिमेंटेशन करणं ही एक सामाजिक जबाबदारी बिझनेसची शासनाच्या प्रती आहे. ओके, नाउ द third is earning foreign exchange. The government also expect from business organization that it will earn foreign exchange by exporting goods. The government requires this foreign exchange for importing various goods, valuable and important products. So each business organization should try to increase its export. And how it is possible for them? By improving their quality of the products. When the business organization is successful in improving their quality at international market, then definitely these products will get the demand from various countries and that will increase our export, and this export or this increase in export will lead to increase in foreign exchange. And for the development of the country, increasing the level of foreign exchange is very, very important. See, foreign exchange helps the government in having proper balance between export and import. Organization should try to export goods and earn foreign exchange. This will help in paying for imports and for development of the country. म्हणजे प्रत्येक बिझनेस ऑर्गनायझेशनने जे फॉरेन एक्सचेंज आहे ते जास्तीत जास्त अर्न करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आता फॉरेन एक्सचेंज कशासाठी लागतं तर आपल्या देशामध्ये अनेक गोष्टी या इम्पोर्ट केल्या जातात, म्हणजे त्या आयात केल्या जातात, दुसऱ्या देशाकडनं त्या खरेदी केल्या जातात. तर त्याचं पेमेंट करण्यासाठी गव्हर्नमेंटला कशाची गरज असते तर फॉरेन करन्सीची गरज असते. म्हणून व्यवसायाची ही जबाबदारी आहे की त्यांनी आपल्या वस्तूची क्वालिटी ही इम्प्रूव्ह केली पाहिजे, म्हणजे त्यांची वस्तू ही इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये त्या वस्तूला कॉम्पिटिशनला फेस करता आलं पाहिजे. आणि यामुळे काय होईल की त्या वस्तूंना परदेशातनं मागणी वाढेल आणि मागणी वाढली की आपोआप आपलं एक्सपोर्ट वाढेल आणि एक्सपोर्ट वाढलं की फॉरेन एक्सचेंजचं रिझर्व आपलं इन्क्रीज होईल. आणि देशाची आर्थिक स्थिती जर मजबूत करायची असेल तर आपल्याकडे
मोठ्या प्रमाणामध्ये फॉरेन करन्सी असणं हे गरजेचं आहे की ज्याद्वारे आपण जे काही इम्पोर्ट केलेलं आहे त्याचं पेमेंट आपल्या सरकारला लगेच करता येईल. म्हणून बिझनेस ऑर्गनायझेशनची ही एक प्रकारे सामाजिक जबाबदारी आहे की त्यांनी जास्तीत जास्त फॉरेन एक्सचेंज अर्न करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, आपलं एक्सपोर्ट वाढवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. ओके, नाव द नेक्स्ट. फोर्थ, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट. The government sets the targets for balanced and rapid economic development of the country. The business organization should provide necessary cooperation to the government. See, government tries to develop the country economically, and for that purpose government draws out various plans, and to implement that plan the government requires the financial aid from the business organization. So it is the responsibility of the business organization that they should provide the financial aid to the government to implement their all plans. Otherwise that plan will remain just on paper. So this is the responsibility of the business organization to help the government for the economic development. म्हणजे आर्थिक विकास होण्यासाठी सुद्धा या बिझनेस ऑर्गनायझेशनने सरकारला मदत केली पाहिजे. गव्हर्नमेंटने वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना या आखलेल्या असतात आणि या योजना जर यशस्वीपणे अंमलात आणल्या तर नक्कीच देशाची आर्थिक प्रगतीही होऊ शकते. पण त्यासाठी बिझनेस ऑर्गनायझेशनने सरकारला मदत केली पाहिजे, त्यांना पाठिंबा दिला पाहिजे आणि वेळोवेळी त्यांना जर काही नवीन गोष्टी सुचत असेल तर ते सरकारला त्यांनी आवर्जून सांगणं हे महत्त्वाचं आहे. आणि अशा प्रकारे पूर्ण देशाचा आर्थिक विकास हा योग्य दिशेने आणि योग्य गतीने होऊ शकतो आणि त्यासाठी बिझनेस ऑर्गनायझेशन आपलं कॉन्ट्रिब्युशन हे सरकारला देऊ शकतात. नाउ द नेक्स्ट इज इम्प्लिमेंटिंग सोशो इकॉनॉमिक पॉलिसी. The government expects cooperation and help from the business sector in implementing socio-economic programs and policies. Here we can say that the government frames socio-economic policies for the economic development of the country. Effective implementation of these policies will help in getting the desired results. The government expects cooperation from business sector to implement its socio-economic policy. म्हणजे आर्थिक आणि सामाजिक ज्या वेगवेगळ्या योजना आहेत त्याचं यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी बिझनेस ऑर्गनायझेशनने सरकारला मदत करणं ही त्यांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. आता सोशो इकॉनॉमिक म्हणजे काय तर वेगवेगळ्या सरकारी योजना असतात, जसं की निरक्षरता निर्मूलन आहे किंवा पाणी वाचवा मोहीम आहे किंवा बालिका वाचवा, जसं की लहान मुलींना शिक्षण देणे, त्यांना शिक्षणाचा हक्क मिळवून देणे, त्यानंतर आरोग्याच्या सुविधा पुरवणे, शिक्षणाचा प्रसार करणे किंवा जे गुणवान विद्यार्थी आहेत त्यांना पुढील शिक्षणासाठी त्यांची शैक्षणिक वाटचाल पुढे तशीच चालू राहण्यासाठी त्यांना आर्थिक मदत करणे. तर अशा अनेक आपल्या देशामध्ये समस्या आहेत आणि त्या समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी सरकारने वेगवेगळ्या योजना या आखलेल्या असतात. तर या ज्या योजना आहेत त्याचं प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन, ज्याला आपण अंमलबजावणी म्हणतो, ती करण्यासाठी बिझनेस ऑर्गनायझेशन हे प्रयत्न करू शकतात. जसं ट्री प्लांटेशन आहे, म्हणजे ज्या क्षेत्रामध्ये पावसाचं प्रमाण कमी आहे तिथे वृक्षारोपण करणं, गार्डनिंग करणं किंवा ज्येष्ठ व्यक्ती आहेत त्यांना आरोग्याच्या सुविधा पुरवणं, त्यानंतर वेगवेगळ्या आरोग्य सुविधा देशातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये पोचवणं, पाण्याची सोय करणं, रस्त्यांची सोय करणं. तर अशा अनेक समस्या आहेत. तर याला म्हटलेलं आहे की सोशो इकॉनॉमिक पॉलिसी. तर या समस्यांना तोंड देण्यासाठी सरकार वेगवेगळ्या योजना आखत असतं, परंतु नुसत्या त्या पेपरवर राहून उपयोग नाही, तर त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे आणि त्यासाठी सरकारला आर्थिक मदतीची गरज असते. आणि ही आर्थिक मदत
बिझनेस ऑर्गनायझेशन करू शकते. तर ही एक प्रकारे त्यांची सामाजिक जबाबदारी आहे की त्यांनी सरकारला असे हे सोशो इकॉनॉमिक पॉलिसीज आहेत त्याचे इम्प्लिमेंटेशन होण्यासाठी मदत केली पाहिजे. त्यानंतर पुढचा पॉईंट बघा. नेक्स्ट इज सजेशन टू द गव्हर्नमेंट. द बिझनेस ऑर्गनायझेशन कॅन प्रोव्हाइड सजेशन टू द गव्हर्नमेंट बिफोर फ्रेमिंग important policies such as industrial policy, import-export policy, licensing policy, etc. Such suggestions are helpful for framing organization-friendly policies. तर इथे बिझनेस ऑर्गनायझेशन सरकारला वेगवेगळ्या ज्या पॉलिसीज आहेत किंवा रूल्स रेग्युलेशन आहे ते फ्रेम करत असताना ते सरकारला वेगवेगळे सजेशन्स देऊ शकतात की त्याला कसं मॉडिफाय करायचं किंवा सरकारने जे काही नियम सेट केलेले आहेत तर त्याच्यामध्ये थोडेसे चेंजेस करून ते बिझनेस ऑर्गनायझेशनला आणि समाजाला कसे सुटेबल राहतील. तर या बाबतीतलं सजेशन्स हे बिझनेस ऑर्गनायझेशनने गव्हर्नमेंटला देणं हे तितकंच महत्त्वाचं आहे. किंबहुना ही त्यांची एक प्रकारची जबाबदारी आहे की त्यांनी वेळोवेळी सरकारला सुद्धा या गोष्टीपासून त्यांना त्यांच्या लक्षात आणून देणं हे त्यांचं काम आहे. Then the next is the contributing to government treasury. The commercial organization must contribute the funds to government during the emergencies and natural calamities like floods, earthquake, and other natural calamities. Okay, so it is the responsibility of the business organization that they should provide all the financial aid to the central government or the state government whenever they wants. So by doing this they are sharing the responsibility of the government. म्हणजे जेव्हा जेव्हा देशावरती नैसर्गिक संकट येतं त्यावेळी या बिझनेस ऑर्गनायझेशनने केंद्र सरकारला किंवा राज्य सरकारला वेळोवेळी फंड हे प्रोव्हाइड केले पाहिजे. तर आता तुम्हाला तर माहिती आहे की आपण सध्यासुद्धा बघितलं आहे की अनेक राज्यांमध्ये पूर आलेला आहे अतिवृष्टी झाल्यामुळे. तर काही ठिकाणी वेगवेगळे नैसर्गिक संकट हे येत असतात किंवा जसं आता कोरोनासारखा डिसीज सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर पसरलेला आहे. तर अशा वेळी या बिझनेस ऑर्गनायझेशनने गव्हर्नमेंटला फायनान्शियल एड देणं किंवा फायनान्शियल मदत करणं हे अतिशय महत्त्वाचं असतं. कारण ही अचानक संकट आलेली असतात की ज्याची तजवीज कदाचित सरकारला करणं शक्य नसतं. तर अशा वेळी सरकारच्या पाठीमागे खंबीरपणे बिझनेस ऑर्गनायझेशनने उभं राहणं हे आवश्यक असतं. तर ही एक त्यांची सामाजिक जबाबदारी आहे. कारण मुळातच बिझनेसचं अस्तित्व हे पूर्णपणे समाजावरती अवलंबून राहतं. तर समाजामधील प्रत्येक घटकाला वाचवण्याचं काम हे गव्हर्नमेंट करत असतं. मग त्याच्यामध्ये कन्झ्युमर्स आहेत, इन्व्हेस्टर्स आहेत, एम्प्लॉईज आहेत आणि हे सगळे जे ग्रुप्स आहेत ते परत कोणाशी रिलेटेड आहेत तर बिझनेसशीच रिलेटेड आहेत. म्हणून या सर्व घटकांची जबाबदारी गव्हर्नमेंट घेत असतं. म्हणूनच बिझनेस ऑर्गनायझेशनने गव्हर्नमेंटला वेळोवेळी मदतही केली पाहिजे की जेणेकरून आपोआपच या सर्व घटकांचं हित गव्हर्नमेंट पाहतच असतं आणि त्याच्यातूनच बिझनेसला सुद्धा आपल्या व्यवसायाचं हित त्यांना पुढे राखता येऊ शकतं. तर अशा प्रकारे ही एक सामाजिक जबाबदारी या व्यवसाय संघटनेची आहे की त्यांनी संकटाच्या वेळी गव्हर्नमेंटला मदत ही नेहमी केली पाहिजे. आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे असा no favors. It includes the commercial organization should not take any favor from the government officials by bribing or influencing them. हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे की गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन ज्या आहेत तर त्यांच्याकडनं कसल्याही प्रकारचं फेवर हे बिझनेस ऑर्गनायझेशनने घेता कामा नये. म्हणजे जसं असतं ना की एखादा प्रोजेक्ट सेटअप करायचा असेल तर तो पास करण्यासाठी किंवा त्याची परमिशन मिळण्यासाठी एखाद्या ऑफिसमध्ये सरकारी अधिकारी असतात तर त्यांना लाच देणे किंवा त्यांना पैशांची ऑफर देणे
आणि वेगवेगळ्या माध्यमाने त्यांच्यावरती प्रभाव पाडणे आणि मग त्यांच्याकडून ती फाईल मंजूर करून घेणे किंवा तो प्रोजेक्ट संमत करून घेणे. तर अशा प्रकारची जी कृती आहे बिझनेस ऑर्गनायझेशनची ती त्यांनी टाळली पाहिजे. तर ही सुद्धा त्यांची एक महत्त्वाची सामाजिक जबाबदारी आहे सरकारच्या प्रती, की त्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचे आमिष दाखवता कामा नये. म्हणजे दे शुड स्टॉप ब्रायबिंग while they are conducting the business activity. Okay, so all these are the responsibility of business towards government. तर एक गोष्ट इथे लक्षात ठेवायची आहे की बरेचशा विद्यार्थ्यांना कन्फ्युजन होतं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिझनेस टुवर्ड्स गव्हर्नमेंट म्हणजे नेमकं काय. तर बिझनेसने गव्हर्नमेंटसाठी काय केलं पाहिजे ते आपल्याला इथे सांगायचं आहे. बरेचसे विद्यार्थी उलटं लिहितात की गव्हर्नमेंटने बिझनेससाठी काय केलं पाहिजे. तर हे आपल्याला नाही सांगायचे. आपल्याला इथे काय विचारलं आहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिझनेस टुवर्ड्स गव्हर्नमेंट. ओके, सो प्लीज गिव्ह अटेन्शन हिअर. यू हॅव टू राईट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिझनेस. आपल्याला बिझनेसच्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लिहायच्या आहेत. कोणासाठी? गव्हर्नमेंटसाठी. बिझनेसने गव्हर्नमेंटसाठी काय केलं पाहिजे, त्यांना कशी मदत केली पाहिजे ते आपल्याला इथे सांगायचं आहे. तर ही गोष्ट लक्षात घ्या. अदरवाईज नेमकं उलटं विद्यार्थी आन्सर लिहितात आणि मग त्यांचं ते पूर्ण आन्सर चुकीचं राहतं. ओके, सो जस्ट टेक वन ग्लान्स. विच आर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिझनेस टुवर्ड्स द गव्हर्नमेंट? टाइमली पेमेंट ऑफ टॅक्सेस म्हणजे वेळेवर कर भरणे. सेकंड इज ऑब्झर्विंग रूल्स अँड रेग्युलेशन. गव्हर्नमेंटने जे रूल्स आणि रेग्युलेशन पास केलेले आहेत त्याची अंमलबजावणी करणे, त्याचा आदर करणे, सन्मान करणे. देन द थर्ड इज अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज म्हणजे फॉरेन करन्सी जास्तीत जास्त मिळवण्याचा प्रयत्न प्रत्येक बिझनेस ऑर्गनायझेशनने केला पाहिजे, जेणेकरून आपल्या देशाची आर्थिक स्थिती ही मजबूत राहू शकेल. देन द फोर्थ इज इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट. सो ईच बिझनेस ऑर्गनायझेशन शुड ट्राय टू take such a step that will improve the economic condition of the country. Then the fifth is implementing social economic policies. So business organization should help the government in conducting all the social economic policies by giving financial aid to the government project. Then the sixth is suggestions to the government. Whenever the government requires the suggestions from the business organization, they should provide such suggestions while framing the act or rules of regulation. And the seventh is contributing to government treasury. See, whenever any natural calamity arises, then business organization should provide financial aid to the government treasury. म्हणजे जेव्हा जेव्हा अशा नैसर्गिक संकट येतात, पूर, महापूर असेल किंवा दुष्काळ असेल किंवा अशा प्रकारचे साथीचे आजार असतील, तर अशा वेळी गव्हर्नमेंटच्या मागे खंबीरपणे या बिझनेस ऑर्गनायझेशनने उभं राहिलं पाहिजे, त्यांना आर्थिक मदत केली पाहिजे. तर या सगळ्या काय आहेत, बिझनेस ऑर्गनायझेशनच्या सरकारच्या प्रती असलेल्या जबाबदाऱ्या आहेत. ओके, सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर going to discuss about the new group and its responsibility towards the means all the business organization that are related to different groups we have completed, and just two groups are remain. That part we are going to discuss in our next lecture. Till then, take care, be happy, and goodbye students. Thank you.